బుర్జ్ ఖలీఫా తరహాలో విశాఖ సాగర తీరాన విక్టరీ ఎట్ సీ మెమోరియల్ స్తూపంపై లేజర్ షో కనువిందు చేయనుంది. ఈ ప్రదర్శనను నేవీ అధికారులు ప్రారంభించారు. విశాఖ నగర సముద్ర తీర ప్రాంతంలో విక్టరీ ఎట్ సీ మెమోరియల్ స్తూపంపై ఈస్టర్న్ నావల్ కమాండ్ యొక్క వీరోచిత యుద్ధ విజయాలను సంబంధించి అద్భుతమైన లేజర్ షోను ఈస్టర్న్ నేవల్ కమాండ్ జీవీఎంసీ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ప్రదర్శన అందరినీ ఆకట్టుకుంది. భారత నౌకాదళ చీఫ్ నేవల్ కమాండర్ రాజేష్ పెండార్కర్, విశాఖ జిల్లా కలెక్టర్ ఎం హరేందరి ప్రసాద్, జీవీఎంసీ కమిషనర్ మాట్లాడుతూ తూర్పు నౌకాదళ అద్భుత విజయాల పరంపరను ప్రదర్శన రూపంలో ఈ లేజర్ షో ద్వారా విశాఖ నగర సముద్ర తీర ప్రాంతంలో ప్రజలకు కనువిందు చేయనున్నారు. విక్టరీ ఎట్ సీ మెమోరియల్ స్తూపంపై ఈస్టర్న్ నేవల్ కమాండ్ మరియు జీవీఎంసీ సంయుక్తంగా ప్రతి వారం ప్రదర్శించేందుకు ప్రణాళికలు చేపట్టడం జరిగిందని వివరించారు. ఇటువంటి చరిత్ర కలిగిన అద్భుత విజయాలను విశాఖ నగర ప్రజలతో పాటు విహారయాత్రికులకు లేజర్ షో ద్వారా ఇంగ్లీష్, తెలుగులో కూడా త్వరలో ప్రతి వారం ప్రదర్శించబడుతుందని వారు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో విశాఖ నగర మేయర్ గొలగాడి హరి వెంకట కుమారి, విశాఖ ఎంపీ శ్రీ భరత్, తూర్పు నియోజకవర్గ శాసన సభ్యులు వెలగపూడి రామకృష్ణ బాబు, శాసన మండలి సభ్యులు వరదు కళ్యాణి, విశాఖ పోలీస్ కమిషనర్ ఎస్ బాగ్జీ, నేవల్ అధికారులు, జీవీఎంసీ అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. Show which truly symbolized the achievements of the Indian Navy in the war of 1971 in the liberation of Bangladesh, and particularly the relationship between the Indian Navy and the city of Visakhapatnam. Ever since the Indian Navy has been based here, and subsequently the creation of the Eastern Naval Command in Visakhapatnam, the Navy and the city have had a very symbiotic relationship. We are extremely happy here on behalf of the Navy to be operating out of Visakhapatnam, a city which has given us a home, a city which has given us a set of people who so much love the Indian Navy. Without the support of the city and its people, the Indian Navy wouldn't be able to do the kind of jobs that it is doing in safeguarding the nation's interests. On behalf of the Indian Navy and particularly the Eastern Naval Command, I congratulate the Mayor of the city, the District Collector, the Commissioner of the GVMC for having created this wonderful highlight which will propagate whatever was achieved in 1971, and also the relationship between the Navy and the city to the people of Vizag, who deserve to know the relationship the way it is. Thank you. सर, आज ये शो डाला ना, आज एक ही दिन है कि क्या अपने क्रिसमस डालेंगे पब्लिक के? नहीं, ये मेरे ख्याल से दिन में हफ्ते में कम से कम 3 दिन दिखाया जाएगा पब्लिक को. It will be open to public. Today was just the inaugural show. टाइम पे कब से स्टार्ट होने वाला ये कमिश्नर साहब बताएंगे जीवीएमसी के. The details of what the show will be conveyed by the GVMC commissioner. है? विजयवाड़ा फ्लड आए ना सर, विशाखापट्टनम से क्या क्या गए सर? मैंने कुछ हेलीकॉप्टर्स कुछ गए, रिलीफ ऑपरेशन नेवी साइड. Ji, so based on request by state government at the various areas which are affected by floods, the Navy has deployed flood relief teams. We have also deployed helicopters. As of now, we have 2 helicopters operating out of Vijayawada in support of the state's efforts to provide relief and rescue to the stranded people. Flood relief teams are also operating from Vijayawada. We have plans to augment the flood relief teams as required by the state government wherever they say. So the Indian Navy is always standing by and ready to support the state government in these efforts of disaster relief. Thank you, gentlemen. Thank you very much. Thank you, sir. సో ఈస్టర్న్ నావల్ కమాండ్కి సంబంధించినటువంటి వారి యొక్క ధైర్య సాహసాలు కానీ, వారు పడినటువంటి శ్రమ కానీ, మన దేశ రక్షణలో వారి యొక్క పాత్రని ప్రజలందరికీ చూపించాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఈఎన్సీ గారు, ఈస్టర్న్ నావల్ కమాండర్, అదేవిధంగా జీవీఎంసీ ఇద్దరు కలిసి ఈ కాన్సెప్ట్ని కాన్సెప్చువల్ చేయడం జరిగింది. దీనికి పూర్తి స్థాయిలో రెగ్యులర్గా ఇది ప్రజల యొక్క స్పందనను బట్టి, ప్రజాప్రతినిధుల యొక్క అభిప్రాయం మేరకు, అదేవిధంగా సిపి గారు ఇచ్చేటువంటి సూచనల మేరకు వీక్కి ఎన్నిసార్లు చూపించాలి అనేది త్వరలో డిసైడ్ చేసి ఇది ఒక రెగ్యులర్ కార్యక్రమం లాగా చేయడానికి అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. సో ప్రజలు కూడా బాగా స్పందిస్తారని అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే
దేశభక్తి పట్ల ఒక సమగ్రమైనటువంటి అవగాహన, వారు ఉన్నటువంటి సిటీ యొక్క గొప్పతనం యూత్కి తెలియాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇక్కడ మనకు అటు శనివారం కానీ ఆదివారం కానీ టూరిస్ట్ పీపుల్ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటారు. సో అందుకు ఇది 2 భాషల్లోనూ తయారు చేయడం జరిగింది. ఈరోజు మనం ఇంగ్లీష్ చూసాము, తెలుగు భాషలోది కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా ఉంటుంది. సో ఒకరోజు తెలుగు, ఒకరోజు ఇంగ్లీషు చూపించే విధంగా ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. సార్ ఇది వారానికి ఎన్నిసార్లు అర్థం అవుతున్నారు? అది వేయాలంటే ఇది డార్క్ లైట్ చేయాలా, ట్రాఫిక్ డైవర్ట్ చేయాలా? ఇది అందుకే మనము సిపి గారి యొక్క అభిప్రాయం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము. సో ఈరోజు మార్నింగ్ వాళ్ళ మీటింగ్ అయింది. రేపు అందరూ ఆ ఏరియాకి సంబంధించినటువంటి పోలీస్ అధికారులు ఇచ్చేటువంటి ఒపీనియన్ బేస్ మీద ఆల్టర్నేటివ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలన్న దాని మీద మనకు అభిప్రాయం వచ్చిన వెంటనే ప్రెస్ ద్వారా ప్రజలకు కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఇది చాలా చక్కటి ప్రోగ్రాము, మాకు బాగా నచ్చింది. ట్రాఫిక్ డైవర్షన్ ఖచ్చితంగా పెట్టాలి. ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టాలంటే ఇక్కడ వ్యూవర్స్ ఉండాలంటే. కానీ నేను డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్తో మాట్లాడాము. పాపులారిటీ బట్టి మేము ఫ్రీక్వెన్సీ వీక్లీ వన్స్ పెట్టాలా, వారానికి ఒకసారి పెట్టాలా, 2 సార్లు పెట్టాలా, అది త్వరలో నిర్ణయం చేసుకుంటాం, అందరికీ తెలియజేస్తాం. ఇంకొకటి ఇక్కడ లైటింగ్ కూడా ఇలా పెట్టమని చెప్పాము. సో దట్ లైటింగ్ ఉంటే ఏమైనా ఉచితంగా పెట్టున్నాం కదా, కాబట్టి రీఫ్రాక్ ఎలిమెంట్స్ కూడా రావచ్చు. సో దొంగ పిక్ పాకెటింగ్ ఇవన్నీ కూడా అందరూ 20 మినిట్స్ చాలా సిన్సియర్గా చూస్తూ ఉన్నప్పుడు అంత చీకటిగా ఉంటే పిక్ పాకెటింగ్ జరుగుతుంది. సో నేను ఇక్కడ లైటింగ్ పెట్టమని చెప్పాను. అయితే రీఫ్రాక్ ఎలిమెంట్స్ బ్యాడ్ హ్యాట్స్ రాడు ఇక్కడికి, అది ఒకటి రిక్వెస్ట్ చేశాను. నెంబర్ 2 వచ్చేసి ఎప్పుడైనా వర్షం కురిస్తే ఇది వాటర్ ప్రూఫ్ టెంట్ లేకపోతే ఈ ప్రోగ్రామ్ క్యాన్సిల్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ 2 మా తరఫున చెప్పడం జరిగింది. మేము నిన్న కూడా రిహర్సల్ చేసాము, ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్ జరిగింది. పబ్లిక్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు, ఇది ఒక ½ అన్ అవర్ మాత్రమే, వాళ్ళు అడ్జస్ట్ చేస్తారండి. డెఫినెట్లీ వన్ మోర్ జ్యువెల్ ఇన్ ద క్రౌన్ ఆఫ్ విశాఖపట్నం అని మనం చెప్పవచ్చు. మనకు గర్వకారణం. థ్యాంక్ యూ సార్.